کہ ہمارے حکمران اور سیاستدان اس حقیقت کو جان لیتے کہ غلامی کے اندھیرے صرف یوم منانے سے نہیں چھٹتے، اور نہ ہی اس طرح آزادی کے سورج طلوع ہوتے ہیں جس طرح ہم ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اظہار حقیقت میں کیا ہے؟ اظہار جذبات کا نام ہے، اور جذبات عمل اور کردار کے متقاضی ہوتے ہیں، اور جب تک جذبات کو عمل اور کردار کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے تو تب تک مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر صرف ایام منانے اور جذبات سے مسائل حل ہونے ہوتے تو وطن عزیز ملک پاکستان میں سب سے پہلے 14 اگست منایا گیا جب قیام پاکستان ہوا، تو اس دن سے ہم یہ ایام مناتے آ رہے ہیں۔ اگر ان سے مسائل حل ہونے ہوتے تو آج ہمارا وطن عزیز امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا، اور اس کے ارد گرد شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں صرف جذبات سے ہم کام لیتے ہیں، حالانکہ 14 اگست کو بڑی بڑی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں انعامی تقریبات بھی ہوتی ہیں، تقاریر مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور مہمانان خصوصی بھی اسی پر تقریریں کرتے ہیں کہ اس کو بنانے میں ہمارا کتنا خون جگر لگا ہے، کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کتنے نے اپنے سینے پہ نیزے کھائے ہیں، تب یہ وطن عزیز حاصل ہوا ہے۔ تو ڈیئر کیڈٹس، اسی طرح کشمیر بھی آج اسی طرح ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو صرف جذبات کی حد تک رکھا ہے، عملی کردار سے نہیں ڈالا۔ جذبات کے ساتھ ساتھ عملی کردار میں بھی ڈھالیں گے، تب یہ کشمیر فتح ہوگا، تب یہ سکون کی نیند سوئیں گے۔ کیونکہ خصوصاً یہ جو ہم یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو مناتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے 1990 کی اپیل پر یہ دن منایا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم یہ دن منا رہے ہیں، لیکن مسلسل پے در پے متواتر طور پر ہمارے کشمیری بہن بھائی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت تار تار کی جا رہی ہے، اور اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر برفانی جیل بن چکا ہے۔ کیونکہ ڈیئر کیڈٹس، جو عام طور پر جیلیں ہوتی ہیں یہ محدود رقبے پر محیط ہوتی ہیں، اور جن میں چند ہزار تک لوگ محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ کشمیر ہزاروں مربع میل کی قید پر محیط ہے، جس میں ہر آدمی جیل میں رہ رہا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ایک بدترین جہنم بن چکی ہے کہ جہاں پر روزانہ لاشیں اتر پھینکی جاتی ہیں، اور روزانہ ماؤں بہنوں سے ان کے ویر جدا کیے جاتے ہیں، ماؤں سے ان کے بیٹے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور نئی نویلی دلہنوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری اتنے باوفا ہیں کہ ان کی ہر ستم پر، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، اور وہ نعرے پاکستان جب بلند کرتے ہیں تو ہندوستان کے سینے پر پتھر چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جس طرح حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک امیہ بن خلف سینے پر پتھر رکھتا ہے اور ریت کے گرم تیلے پر لٹاتا ہے، پھر بھی وہ آد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو کشمیری کہتے ہیں کہ جب تک آپ ظلم و ستم کرتے رہیں گے تب تک ہم بھی سہتے رہیں گے، لیکن یہ امت مسلمہ کے لیڈروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا، حالانکہ ان کی طاقت بھی ہے، ان کے پاس اور بھی مال و دولت بھی ہے۔ اگر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 5 فروری اظہار یکجہتی نہیں منائیں گے بلکہ جشن آزادی منائیں گے۔
नजर बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी आज़ादी से पीछे नहीं हट रहे। मुझे याद आ रहा है कि सैयद गिलानी ने अपनी बार कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान हमारे लिए कश्मीर की तमाम रोड सोने से ही बना दे, तब भी हम गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम आज़ादी की जिंदगी गुजारेंगे। और बिला शक व शुबा अगर हम कहें कि अली गिलानी के ये अल्फाज गोया अंबिया किराम की सुन्नत थे कि जब हज़रत नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया था और एलानिया तबलीग शुरू की थी, तो कुफार मक्का आपके चचा अबू तालिब के पास हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि अबू तालिब अपने इस भतीजे को कह दो कि इस तबलीग से पीछे हट जाए, इनके लिए हर किस्म की आफत मौजूद है। तो जब आपके चचा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफर देते हैं, तो आपके जो जवाब होते हैं वो ये होते हैं कि अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं अपनी तबलीग से पीछे नहीं हटने वाला। तो ये अली गिलानी के अल्फाज कि अगर हिंदुस्तान हमारे लिए कश्मीर की तमाम रास्ते सोने से भी बना दे, तो तब भी हमारे लिए वो सोना कीमती नहीं है जितना हमारे लिए आज़ादी कीमती है। लेकिन फिर भी वो कब तक ये जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक ये उनके सुहाग उजड़ते रहेंगे, कब तक वो अपने मासूम बहनों के मासूम भाइयों के लाशें अपने हाथों पर उठाते रहेंगे। हालांकि ये तो हिंदू मजहब का हिस्सा है, क्योंकि वहीं कहीं तो वो आग का देवता मानते हैं जो लोगों पर आग बरसाता है, तो कहीं काली देवी मानते हैं कि जो मासूम और बेगुनाहों का खून पीता है, तो कहीं उनका बरमन मजहब होता है कि जो मुस्लिमों और अकलियतों को खून उनका पीता है, ये उनका हिस्सा है जिसकी वजह से वो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। असल वजह क्या है कि कश्मीरियों के जुबान पर हम वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह होता है और उनका इरादा समीम जो होता है वो नारे तकबीर और नारे पाकिस्तान होता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से पीछे हटो, लेकिन कश्मीरियों का जवाब ये होता है कि इनके साथ हमारा दिली रिश्ता है। लेकिन अब भी कश्मीरी बहन, कश्मीरी भाई, कश्मीरी माएँ इस चीज का इंतजार कर रही हैं कि कब महमूद गजनवी आएगा जो हमें इन जुल्म सितम से छुड़वाएगा, और कब मोहम्मद बिन कासिम आएगा कि हमसे ये छुटकारा मिलेगा। कि वो वक्त भी था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने एक औरत के खत पर राजद्दार की आंखों में आंखें डालकर उसको इंतकामी जवाब दिया था। लेकिन अफसोस आज हमारे हुक्मरान, हमारे उम्मत मुस्लिमा के लीडर ख्वाबे खरगोश सोए हुए हैं, उनके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि अपनी चेयर, अपनी कुर्सी की जंग कैसे जीती जाए। उनको क्या कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये पता उसी को होता है जिसके सीने से ये सारी चीजें गुजर रही होती है, जो जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहा होता है। तो डियर कैडेट्स, ये आपका भी एक प्रकार होना चाहिए कि आप अपने वक्त को बचाएं, वक्त की अहमियत को जांचें, और आप ही हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर रहनुमा होंगे और आपने ही उनकी ये जंग लड़नी है। और आज आप अपने वक्त की अहमियत को जांचेंगे तब आप कामयाब होंगे। मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को एक यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। उनको टाइम 11 बजे का दिया गया था, लेकिन वो 11:30 बजे पहुंचते हैं। तो आप भी जैसे स्टूडेंट्स थे और आप भी जैसे बैठे हैं चेयर्स पर, ऐसे वो भी स्टूडेंट्स बैठे थे। उन्हीं स्टूडेंट्स में एक खड़ा होता है, कहता है कि वज़ीर आज़म साहब, आप अपने अजीज के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी आप पर भी जरूरी है। 11 बजे आना था, 11:30 बजे क्यों पहुंचे? हम 100 लोग बैठे हैं, अगर 30 से ज़रब दें तो 3000 मिनट आपने हमारे ज़ाया कर दी हैं। उस वक्त भी वक्त का हुक्मरान खामोश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वक्त की कीमत को पहचाना नहीं था, उसको जांचा नहीं था। तो बताने का मकसद ये है कि वही आप जैसे स्टूडेंट्स थे, आप जैसे लोग थे, तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे, तो उनके अंदर ये चीज़ पैदा हुई। तो प्यारे कैडेट्स, अगर आज आप इसको जांचेंगे, इसको आप हकीकी मानों में अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा कि आप ही अमली जिंदगी में आकर फलस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, नहते फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी बहन भाई हमारे मारे जा रहे हैं, उनके लिए आप आवाज बनेंगे और इंशाअल्लाह आपकी आवाज में वो जान होगी, आपकी आवाज में वो ताकत और मजबूती होगी
ڈھانچے میں ڈالیں گے اور پھر آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، آپ لیڈر ہوں گے، اور پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ جب ہم کشمیر کو